Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to the video number 258. Simple sentence to complex sentence. See, from complex you are coming to simple. From complex you are coming complex sentence. You are coming to simple sentence. So what do you mean by complex sentence? Double complex sentence means you should have two verbs. For example, you see, he died in the village. He died in the village. He is the subject. Died is the verb. He died in the village. Able to understand the meaning, right? He died in the village. You are describing about the village. Village is a noun. You are describing about the village. What type of village is it? Where he was born. Where he was born. This where he was born states about what? The village, right? So, it functions as an adjective. What do you mean by adjective, sir? Adjective describes about the noun, right? This sentence describes about the village. He died in the village. So, what village? The village where he was born. So this entire sentence describes about the village. So he is the subject is there, was born, verb is there. So this becomes a adjective clause. Adjective clause means what? It is a subordinate clause. So this sentence joins with this sentence to give a meaning. So this sentence becomes a subordinate sentence to join with the main sentence to give a complete meaning. So he died in the village. Which village? Where he was born. So describing about the village is called an adjective clause. So this becomes a main clause. Both join together to give you a complex sentence. You have to change this into a simple sentence. He died in his native village. He is the subject. Died is the verb. In his native, where he was born changes into native. It becomes an adjective. Village is the adjective. The village is the noun, right? So only one verb is there. So it is a simple sentence. Now coming here. The moment which is lost forever. The moment is a noun. The moment you are describing about the moment. Which moment? Which is lost. The moment which is lost. So it becomes an adjective clause. Is lost is the verb. The moment is lost forever is the main clause. And you are describing about the moment. Which moment? The moment which is lost. So this becomes an adjective clause describing about the moment. So this becomes a complex sentence. When you want to change into a simple sentence, a lost moment. Lost becomes an adjective. A lost moment is lost forever. So this becomes a simple sentence because only one verb is there. Next complex sentence. Men who have risen by their own exertions. Men who has developed in their own effort. For example, one, Bill Gates or Ambani. So men who have risen by their own exertions are always respected. They are always respected. Men are always respected. So this is the main sentence. Men are always respected. Main clause because you have a verb are respected. So men are always respected. Main sentence. So this men, you are describing which men? Who have risen by their own exertions. Exertion means what? Through their hard work. So who have risen by their own exertion. This who have risen, this particular clause stands for the men noun. So this is an adjective clause. This is an adjective clause describing about the men. So one main and one adjective clause joins together to give a complex sentence. This is a subordinate clause. Self-made men are always respected. So you have to change this into a simple sentence. Self-made men. So self-made is an adjective. This adjective comes in a sentence. Here this adjective comes in a single word. Self-made is an adjective. Men is a noun. Are is a verb, are always respected. So only one verb is there. So it is a simple sentence. They that are whole have no need of the physician. Anybody who are physically strong, there is no need of any doctor. So are is a verb. Have is a verb. So two verbs are there. Two sentences are there. This is a complex sentence. So they is the noun.
You are describing about they. Who are they? They are whole. They are whole. This they are whole is the adjective clause describing about the they. Healthy persons have no need of the physician. Have is the single verb. Healthy persons, this is the noun. So healthy becomes an adjective. The entire adjective clause that are whole changes into healthy. So this is a simple sentence. We came upon a hut. We came upon. We is the subject. Came is the verb. Upon a hut. Hut is a noun. We came upon a hut. This hut is described. What hut? Where a peasant lived. Where a peasant lived. It is an adjective clause. This adjective clause describes about the noun hut. So this is a subordinate clause. This joins with that clause to give a complete sentence. So this is an adjective clause. We came upon a hut. Which hut? Where a peasant lived. Where a villager or a farmer lived. So where a peasant lived describes about the hut. So this is an adjective clause. We came upon a peasant's hut. So this entire where a peasant lived changes into peasants. So it is adjective. Hut is a noun. So we is the subject, came is the verb. So we came upon a peasant's hut. Next coming here, youth is the time. Youth is the time. So youth is the subject, is the verb. Youth is the time is the noun. Youth is the time is described when the seeds of character are sown, when the good characters are sown. So this when the seeds of character are sown describes about the town, about the time. So this becomes an adjective clause. This adjective sentence describes about the single noun time. So this becomes a subordinate clause. This subordinate clause depends upon the main clause. Youth is the time. So it is a complex sentence. Now you have to change the sentence into a simple sentence. Youth is the time for the formation of character. Only one is there. Only one verb is there. So it becomes a simple sentence. So next coming here, complex. The son who was his chief pride in his old age is dead. The son is the noun. Son is dead. It is the main clause. The son is dead. You are describing about the son. What type of son he is. Who was his chief pride. So the son is his chief, he is proud about in his old age. In his old age. So this entire sentence becomes the adjective clause describing about my son is dead. It is the main clause. So describing about son in his sentence. So this was is a verb. So this becomes an adjective clause. So joining with the my son is dead. So it becomes a complex sentence. So you have to change this sentence into a simple sentence. His son, the pride of his old age, is dead. So his is the single verb. So it is a simple sentence. I have no advice. I is the subject. Have is the verb. No advice. No advice is the object. Advice is a noun. I have no advice. That advice. What type of advice is it? That I can offer you. That I can offer you is an adjective clause describing about the advice. So this becomes a subordinate clause with I subject and can as a verb. I is subject, can is a verb. So this sentence depends upon this particular advice. It describes about advice. What kind of advice it is that I can offer you. So this becomes a complex sentence. So how do you change into simple sentence? I subject, have is a verb, have no advice to offer you. So it becomes a simple sentence. So exercise, convert each of the complex sentences to a simple sentence. He sold the horse. So he is the subject, sold is the verb. What did he sell? The horse is the object. You got it? He sold the horse. So this is a noun. You have to describe the horse. What type of horse? Which belonged to his brother. So which belonged to his brother, this entire sentence, it qualifies the noun horse. So this becomes an adjective clause. Adjective clause. So this is a subordinate clause. This subordinate clause joins with the main clause. He sold the horse. So it becomes a complex sentence. So this is a complex sentence. How do you change into simple sentence? He sold his. He is the subject, sold is verb. His brother's
horse is his brother's horse becomes a object. So whose horse is brother's horse? So this is brother is converted into a sentence which belongs to his brother. So this becomes a simple sentence. As I was unable to help in any other way, I gave her some money. I gave her some money is the main sentence. I is the subject, gave is the verb, her some money is the object. I gave her some money. You ask a question, why did I give her some money? Your answer you get is, as I was unable to help in any other way. So this is adverb clause of reason. So it is a subordinate clause. As is a subordinating conjunction of reason. As I was unable to help in any other way, I gave her some money. So being unable, you have to change this complex sentence into a simple sentence. This is complex because one adverb clause and one main clause is there. So being unable to help in any other way, I gave her some money. So gave is the only verb here. So it is a simple sentence. Now you change this sentence into a simple sentence. I have no horse that I can lend you. I have no horse that I can lend you. Have is a verb. Can lend is a verb. So two sentences are there. I have no horse. I have no horse. Horse is a noun. This is a adjective clause describing about the horse that I can lend you. How do you change into a simple sentence? I have no horse to lend you. It is a simple sentence. So this is complex, changes into a simple sentence. The marks that were left by the whip were still visible. So you are taking a whip to strike and the marks which are had in the body is still seen, visible. The marks is the marks were still visible. So this is the main clause. The marks were still visible. So what type of marks are they? That were left by the whip. So that were left by the whip, it is an adjective clause about the noun marks. So this becomes a complex sentence, one adjective clause, one main clause. So you have to change this sentence into a simple sentence. So this is a complex sentence. How do you change into a simple sentence? The marks left by the whip were still visible. So where is the single verb? So it is a simple sentence. This is the place where we camp. This is the place where we camp. How many verbs are there? Yes is a verb. We camp is a verb. Two verbs are there, right? This is the place. This is the main clause. Place is a noun. You are describing about the place. Which place? Where we camp. So where we camp becomes a what is that? Where we camp becomes an adjective clause. This is the place where we camp. So this is our camping place. So this camp, where we camp, changes into adjective camping. Place is a noun. Is is only verb. So this complex sentence changes into simple sentence. Next, the heart that is full of grief. Grief means what? Sadness is heavy. So the heart is heavy. This is the main sentence, main clause. The heart is heavy, main sentence. Is the only verb here. Then one other verb. Heart. You are describing about heart. What heart? That is full of grief. That is full of grief describes about the heart. So this becomes an adjective clause describing about the heart with subject that and this is the verb. So two sentences are there, so it becomes a complex sentence. So this complex sentence should be changed into a simple sentence. The heart full of grief is heavy. So it changes into simple sentence. Only one verb is there, simple sentence. The reply which you have made is foolish. The reply is foolish is the main clause. Is a verb. So the reply, what type of reply? You are describing which you have made. The reply which you have made. You have subject, you have made is a verb. So which you have made becomes an adjective clause describing about the reply, noun. So this becomes a, what is that? Sentence, complex sentence. You have to change into a simple sentence. Your reply is foolish. So your reply is foolish. Only one verb is there. So it becomes a simple sentence.
The evil that men do lives after them. All bad things which you do, it lives after you leave also. Okay, the evil lives after them. So this becomes a main clause. So you are describing about the evil. What evil? The men do. That men do. That men do, it is an adjective clause describing about the noun evil. So this becomes a subordinating clause. So both together, join together to give you a complex sentence. So you have to change into a simple sentence. The evil done by men lives after them. So the evil done by men lives after them. Lives is the only verb here. So this becomes a simple sentence. Now we are changing into a complex sentence. Do you not remember him? Don't you remember him? Don't you not remember him? It's the main clause. Him is a noun. You are describing about him. Who is that him? Who was formerly your friend? Who was your friend yearly? So this becomes an adjective clause. So this entire adjective clause describes about him. So two verbs are there. Don't you remember? So remember is one verb and was is a verb. So it is a complex sentence. Adjective sentence. You have to change into a simple sentence. Do you not remember him, your former friend? So do remember, this is the only verb here, your former friend. So it becomes a simple sentence. So former becomes an adjective. Friend is a noun. This is the needle with which she knits. So this is the needle which she knits. So this is the needle is the main clause. Is the only verb here. So this is the needle. Needle you are describing with which she knits. So with which she knits, it is an adjective clause. So with which says about the needle. It describes about, it qualifies the noun needle. So she is the subject, knits is the verb. So this is an complex sentence. So how do you change into a simple sentence? This is a knitting needle. This is a knitting needle. So this is the only verb, needle is a noun, knitting is an adjective. So this becomes a simple sentence. Next is, have you nothing that you wish to say? Have you nothing? So have is the only verb here. Have you nothing? Nothing is the noun here. You are describing about nothing. Nothing what? That you wish to say. That you wish to say says about nothing. So it is an adjective clause describing about nothing. So it is a complex sentence. So this sentence should be changed into a simple sentence. Have you nothing to say? So have is the only single verb. So it becomes a simple sentence. Next is, he prospered. He prospered means what? He became rich. So he is a subject. Prospered is verb. By the help. By the help. So it is an object. Help is a noun. Help. Which help? He got from his friend. The help he got from his friends. So the help, adjective clause. This he got from his friends. That is mentions about the help. It describes about the help. So this becomes a complex sentence. So this complex sentence should convert itself into a simple sentence. He prospered. Prospered is the only verb, by the help of his friends. So it becomes a simple sentence. So dear friends, converting of complex sentences, simple sentence is very important. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். சிம்பிள் வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஒரு கருத்து இருக்கிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயர் உரிச்சொல் வாக்கியங்கள். இஸ் எ குட் பாய்ங்கிறோம். குட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், பெயர் உரிச்சொல். அதே வாக்கியமாக மாற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு he died in the village, அவன் ஒரு கிராமத்திலே செத்து விட்டான். ஆக அவன் என்பது பெயர் சொல், செத்து விட்டான் என்பது வினைச்சொல். எங்கே என்று கேட்கிற பொழுது கிராமத்திலே, கிராமத்திலே செத்து விட்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த கிராமம் எப்பேற்பட்ட கிராமம் என்று கிராமத்தையே ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறோம். where he was born, எங்கே பிறந்தானோ அந்த கிராமத்திலேயே அவன் செத்து விட்டான். ஆக அந்த கிராமத்தை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரித்து நம்ம சொல்லுகிறோம். அந்த ஒரு வாக்கியம் என்றால் என்ன? அதுக்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும், வேர்ப் வேண்டும். where he was born, இங்கே he என்பது அவன் என்று இருக்கிறது, வாஸ் என்றால் பிறந்தான் என்று இருக்கிறது, எங்கே அவன் பிறந்தானோ. ஆக ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் இந்த விவரிக்கக்கூடிய
வாக்கியமாக அந்த கிராமத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த வேர் ஹி வாஸ் பார்ன், எங்கே அவன் பிறந்தானோ என்பது அவன் அந்த கிராமத்திலே இறந்தான் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும்னா ஒரே வினைச்சொல்லாக கொண்டு வரணும். ஹீ டைட் இன் ஹிஸ் நேட்டிவ் வில்லேஜ், அவனுடைய சொந்த கிராமத்திலே இறந்தான். எங்கே அவன் பிறந்தான் என்பதை சொந்த நேட்டிவ் என்று ஒரே வார்த்தையில் பெயரொரு சொல்லாக நம்ம சொல்லுகிறோம். ஆக ஒரே வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக கலவை வாக்கியத்தை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறோம். இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றணும்னு என்ன சொல்லணும்? அவன் இறந்து விட்டான், அவன் கிராமத்தில், எந்த கிராமத்தில் அவன் பிறந்தானோ அந்த கிராமத்தில் அவன் இறந்து விட்டான் என்று அந்த கிராமத்தை விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அதை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். த மொமெண்ட் விச் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர், த நொடி, அந்த நொடியை பற்றி நீங்கள் விவரிக்கிறீர்கள். எந்த நொடி? நீங்கள் இழந்த எந்த நொடியோ அந்த நொடி, இழந்த நொடி எப்பொழுதும் இழந்ததாகவே கருதப்படுகிறது. ஆக இது கலவை வாக்கியம். இது ஒரே சிங்கிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது த லாஸ்ட் மூமெண்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர், தொலைந்த நிமிடங்கள் தொலைந்ததுதான் என்று வருகிறது ஒரே வினைச்சொல். ஆக இந்த மொமெண்ட் என்றால் நொடி பொழுதுகள், விச் இஸ் லாஸ்ட், இழந்த நொடி பொழுதுகள். எந்த நொடி பொழுதை நாம் விவரிக்கிறோம்? இழந்த நொடி பொழுதுகள். இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர், அது எப்பொழுதும் இழந்து விட்டு. ரெண்டு இஸ் இருக்கிறது. ஆக ரெண்டு வினைச்சொல். ஆக ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம். அது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது அது சாதாரண வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பாருங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். மென், மனிதர்கள். அந்த மனிதர்கள் யார் என்று விவரிக்கிறார். எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள்? who have risen by their own exertions, எவர் ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பில் முன்னேறுகிறார்களோ மனிதர்கள். அந்த மனிதர்களை பற்றி விவரிக்கிறோம். எந்த மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த உழைப்பில் முன்னேறுகிறார்களோ, இது who have risen by their own exertion என்பது எந்த மனிதர்கள் தங்கள் உழைப்பால் உயர்கிறார்களோ என்பது இந்த மனிதர்களை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. ஆர் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்டட், அவர்கள் எப்பொழுதும் மதிப்பளிக்கப்படுகிறார்கள், மரியாதை செலுத்தப்படுகிறார்கள். ஒரு அம்பானி ஆகட்டும் இருக்கட்டும், ஒரு பில் கேட்ஸ் ஆகட்டும், எந்த மனிதன் தன் சொந்த முயற்சியில் உழைத்து முன்னேறுகிறானோ அவன் புகழப்படுகிறான், பாராட்டப்படுகிறான். ஆக அந்த மனிதன் என்று சொல்லி எந்த மனிதன் என்று கேட்கிற பொழுது எவன் ஒருவன் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பில் முன்னேறுகிறானோ என்று அந்த மனிதனை பற்றி ஒரு வாக்கியமாகவே விவரிக்கிறாய். அதுதான் பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம். ஸோ இங்கே ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது பாருங்க. ஹேவ் ரைசன் ஒரு வினைச்சொல், ஆர் ரெஸ்பெக்டட் ஒரு வினைச்சொல். இந்த ரெண்டு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே அது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்லி. இந்த கலவை வாக்கியத்தை எளிமையான வாக்கியமாக, சாதாரண வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கணும். செல்ஃப் மேட் மென் ஆர் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்டட். இங்க பாருங்க, who have risen, சொந்த முயற்சியில முன்னேறிய மனிதர்களை பற்றி நம்ம ஒரே வார்த்தையில, ஒரு சிங்கிள் வார்த்தையில சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? செல்ஃப் மேட் மேன், சுயமாக உருவான மனிதர்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் மதிக்கப்படுகிறார்கள். அதை ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடுறீங்க, செல்ஃப் மேட் மென். ஆக இங்க வாக்கியமாக நீங்க விவரிக்கிற பொழுது பேரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று வருகிறது. அது ஒரே சொல்லுல முடிக்கிற பொழுது அது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தே தட் ஆர் ஹோல் ஹேவ் நோ நீட் ஆஃப் த பிசிஷியன். அவர்கள், எவர்கள், அந்த அவர்கள் யார்? உடலை ஆரோக்கியமாக முழுமையாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்கள் எவர்கள் என்றால் உடலை முழுமையாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள், ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள். ஹேவ் நோ நீட், அவர்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு மருத்துவன். ஆக உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறவனுக்கு தேவையில்லை ஒரு மருத்துவன். ஆக அவர்கள் எவர்கள் என்று சொல்லி அந்த அவர்களை பற்றி விவரிக்கிறாய். முழுமையாக ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இது ஒரு வினைச்சொல், ஆர் என்ற வினைச்சொல் வருகிறது. அவர்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு மருத்துவன். ஹேவ் என்ற ஒரு வினைச்சொல், ஆர் என்ற வினைச்சொல். ஒரு வாக்கியத்தை, ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி விவரிக்கிறோம். தே, அவர்கள் யார் என்பதை ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது துணை வாக்கியமாக, பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அது சாதாரண வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஹெல்தி பர்சன்ஸ், ஆரோக்கிய மனிதர்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு மருத்துவன். ஆக தேவையில்லை, ஹேவ் நோ நீட், ஒரே வினைச்சொல் முடிச்சிடுறீங்க. இது தட் ஆர் ஹோல், முழுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களை ஹெல்தி என்று ஒரே வார்த்தையில் போடுறீங்க. ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்திலிருந்து. காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் அடுத்தது பாருங்க. வி கேம் அப்பான் ஏ, நாங்கள் ஒரு குடிசைக்கு வந்தடைந்தோம். நாங்கள் என்பது வி,
வந்தோம் என்று கேம், குடிசைக்கு என்பது ஹட். we came upon a hut, நாங்கள் ஒரு குடிசைக்கு வந்தடைந்தோம். இது ஒரு பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது. we came என்பது ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, பெயர்ச்சொல் we இருக்கிறது, ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளே ஹட் குடிசை இருக்கிறது. ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். நாங்கள் ஒரு குடிசைக்கு வந்தோம். ரைட்டா? அந்த குடிசையை பற்றி நீ விவரிக்கிறாய் ஒரு வாக்கியமாக. நீங்கள் ஒரு நாள் சிம்பிள் ஹட்டுன்னு சொல்லலாம், அல்லது ஓல்டு ஹட்டுன்னு சொல்லலாம். ஆக அப்படி சொல்லலை, நீங்கள் ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறீங்க. எப்படி வாக்கியமாக? வேர் பெசன்ட் லிவ்டு. பெசன்ட் என்றால் என்ன? ஒரு உழவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடிசைக்கு வந்தடைந்தோம். we came upon a hut, நாங்கள் ஒரு குடிசைக்கு வந்தோம். அந்த குடிசையிலே ஒரு விவசாயி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடிசைக்கு வந்தோம். ஆக வந்தோம் என்று குடிசையும் சொல்லி அந்த குடிசையை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய். lived என்பது வினைச்சொல், came என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியத்தாக மாற்றுகிற பொழுது we came upon a, நாங்கள் வந்தோம் ஒரு விவசாயியின் குடிசைக்கு. ரைட்டா? விவசாயியின் குடிசைக்கு என்று படிக்கிற பொழுது கேம் என்று ஒரே வினை சொல்ல முடிச்சுட்ட. நாங்கள் ஒரு குடிசைக்கு வந்தோம், அந்த குடிசையில் ஒரு விவசாயி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்று சொல்கிற பொழுது வாக்கியமாக சொல்கிறாய். அது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அதே சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது we came to upon a peasant's house, நாங்கள் ஒரு உழவரனுடைய குடிசைக்கு வந்தோம். யூத் இஸ் த டைம், இளமை தான் ஒரு நேரம். அந்த நேரத்தை பற்றி விவரிக்கிறேன். என்ன நேரம்? when the seeds of character are sown, அந்த நல்ல குணங்களின் விதைகள் விதைக்கப்படுகிற பருவம். ஸோ இளமைதான் அந்த நேரம். அந்த நேரம் எந்த நேரம் என்று படிக்கிற பொழுது அந்த நேரத்தையே விவரிக்கிற. எப்படிப்பட்ட நேரம் அது? நல்ல குணாதிசயங்கள் விதைக்கப்படுகிற காலகட்டம் என்று வாக்கியமாக வருகிறது. ஆர் சோன் என்பது, சோன் என்றால் என்ன? நடுவது வினைச்சொல். இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, கலவை வாக்கியம். அது சாதாரண வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது யூத் இஸ் த டைம் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கேரக்டர், இளமைதான் ஒரு காலம், அங்கே நல்ல குணாதிசயங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஸோ இங்கே ஒரே வினைச்சொல் இஸ். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது சன், மகன். who was his chief pride, அவனுடைய முழு பெருமையே மகன்தான். in his old age, அவன் தன்னுடைய வயதான காலத்திலே தன் மகனைத்தான் ஒரே பெருமையான ஒரு 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 சொத்து என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். இஸ் டெட்னா மகன் செத்து போயிட்டான். ஆக த சன், அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறோம். எப்பேற்பட்ட பையன்? இவனுடைய வயதான காலத்திலே இவன் பெருமையும் புகழையும் பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மகன் இறந்து விட்டான். ஸோ இஸ் டெட் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல். அந்த மகனை பற்றி விவரிக்கிற ஒரு வாக்கியமாக இதை ஒரு சிம்பிள், அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிற பொழுது இஸ் சன் த ப்ரைட் ஆஃப் இஸ் ஓல்ட் ஏஜ் இஸ் டெட், அவன் மகன் அவனுடைய பெருமை இறந்து விட்டான். இஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஹவ் நோ அட்வைஸ், எனக்கு அறிவுரையே இல்லை, உனக்கு சொல்கிறதுக்கு அறிவுரையே இல்லை. என்னமா நீ அறிவுரைன்னா? தட் ஐ கேன் ஆஃபர் யூ, உனக்கு வழங்கக்கூடிய அறிவுரையே இல்லை எனக்கு. ஆக எனக்கு அறிவுரை இல்லை. என்ன அறிவுரை என்றால் உனக்கு வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு அறிவுரை இல்லை. ஆக அந்த அறிவுரையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது, வழங்கக்கூடிய அறிவுரை இல்லை. அது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம். ஐ ஹாவ் நோ அட்வைஸ் டு ஆஃபர் யூ, எனக்கு அறிவுரையே இல்லை உனக்கு வழங்க. இது சிம்பிள் வாக்கியம், ஒரே ஹேவ். இங்கே ஹேவ், கேன் ஆஃபர் என்று ரெண்டு வினை சொற்கள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக பயிற்சி. he sold the horse, அவன் குதிரையை வித்துட்டான். ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவன் குதிரையை வித்துட்டான். ரைட்டா? முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒத்துக்கிறியா? வித்துட்டாங்கிறது வெர்பு, அவன்கிறது எழுவாய், சப்ஜெக்ட், குதிரை என்பது ஆப்ஜெக்ட். முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த குதிரையை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய். ஐ சோல்ட் த ஹார்ஸ், அந்த குதிரை யாரோட குதிரை? விச் பிலாங்ஸ் டு ஹிஸ் பிரதர், அவனுடைய அண்ணன் குதிரை. எந்த குதிரை அது? அவனுடைய அண்ணன் குதிரை. ஆக அந்த குதிரையை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய். பிலாங்ட் என்பது வினைச்சொல், அந்த விச் என்பது குதிரையை குறிக்கிறது. ஆக இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. இந்த வாக்கியம் இந்த குதிரையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த வாக்கியம் பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியமாக வருகிறது. மூலமும் ஒரு சார்பு வாக்கியமும் சேர்க்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக எப்படி மாற்றுவீங்க? ஒரே வினைச்சொல் இருக்கணும். அந்த வாக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பிரதருங்கிறத பிரதர்ஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா ஒரே வார்த்தையில் முடிஞ்சது. he sold his brother's horse, அவனுடைய அண்ணனுடைய குதிரையை விற்றான், முடிந்து விட்டது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். இதை என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வீங்க. ஆக இந்த பிரதர்ஸ் which belong to his brother
ஒரு வாக்கியமாக சொல்லுகிற பொழுது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். as I was unable to help in any other way, உனக்கு வேற வகையில் எந்த வகையிலும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே I gave her some money, நான் அவளுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தேன். ஆக எந்த வகையிலும் உதவி செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே அவளுக்கு பணம் கொடுத்தேன். அவளுக்கு பணம் கொடுத்தேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். I gave, கொடுத்தேன். யாருக்கு? அவளுக்கு. என்ன கொடுத்தேன்? பணம் கொடுத்தேன். முழுமையடைந்த வாக்கியம். கேவ் என்பது ஒரே வினைச்சொல். எதற்காக பணம் கொடுத்தேன் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது ஆஸ் என்றால் என்ன? அந்த காரணத்திற்காக என்று வருகிறது. ஆஸ்னா என்ன? அந்த காரணத்திற்காக. எனக்கு வேற வழி இல்லை உதவி செய்வதற்கு, ஆகையால் நான் பணம் கொடுத்தேன். ஆக ஆஸ் என்பது காரண வாக்கியமாக வருகிறது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல், இங்கே கேவ் என்பது வினைச்சொல். இந்த வாக்கியம் வினையுறு சொல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன? ஆஸ் என்ற அந்த துணை இரண்டு கூட்டடை சொல், அதாவது ஒரு கூட்டடை சொல் ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. ஆக இது வினையுறு சொல், துணை வாக்கியம், காரண வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. இதே இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது பீயிங் அனேபிள் டு ஹெல்ப் இன் அனி அதர் வே, வேறு எந்த விதத்திலும் உதவி செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே, இங்கே வினைச்சொல்லே இல்லை. டு ஹெல்ப் என்பது வினைச்சொல் இல்லை, அது எச்சம். ஐ கேவ் ஹர் சம் மணி, நான் அவளுக்கு பணம் கொடுத்தேன். ரைட்டுங்களா? ஐ ஹாவ் நோ ஹார்ஸ், என்கிட்ட குதிரையே இல்லை. தட் ஐ கேன் லெண்ட் யூ, எனக்கு குதிரையே இல்லை, அந்த குதிரைகளை உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு குதிரைகளே இல்லை. ஐ ஹாவ் நோ ஹார்ஸ், ஹார்ஸ் என்கிட்ட குதிரைகளே இல்லை. முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த ஹார்ஸை பற்றி விவரித்து சொல்கிறாய். எப்படி? உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய குதிரைகள் எனக்கு இல்லை. ஆக அந்த குதிரைகள் எப்பேற்பட்ட குதிரைகள்? உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே குதிரைகள் என்று பெயர் ஒரு சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அதே சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ ஹாவ் நோ ஹார்ஸ் டு லெண்ட் யூ, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட குதிரைகளே இல்லை என்று சிம்பிள் வாக்கியமாக ஹேவ் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. த மார்க்ஸ், அந்த மதிப்பெண்கள், அந்த மதிப்பெண்களை பற்றி விவரிக்கிறீங்க. தட் வேர் லெஃப்ட் பை த விப். மார்க்ஸ் என்றால் என்ன? மதிப்பெண்களில் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடுகள் மார்க்ஸ். தட் வேர் லெஃப்ட் பை த விப் என்றால் என்ன? சவுக்கால் அடித்த அடிகள். அந்த தழும்புகள், சவுக்கால் உன் உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தழும்புகள் were still visible, இன்றும் பார்க்கலாம், இன்றும் பார்க்க முடிகிறது. the marks were still visible, அந்த கோடுகள் இன்னும் தெரிகிறது. அந்த மார்க்ஸை பற்றி, அந்த கோடுகளை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். தட் வேர் லெஃப்ட் பை த விப், குச்சியால் அடித்த தழும்புகள். எப்பேற்பட்ட தழும்புகள்? குச்சியால் அடிக்கப்பட்ட தழும்புகள் தெரிகிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம்ல, சென்னை, சென்னை என்ன சொல்லுவீங்க? த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு, கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் இன் இந்தியா, is in Chennai, the capital of Tamil Nadu, is a city which has lot of what? Which has a lot of software companies சொல்றீங்க. ஆக சென்னை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது, அதே மாதிரி இந்த கோடுகள் தழும்புகளை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அந்த துணை என்ன சொல்லுவீங்க? பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது the marks left by the whip were still visible, இந்த ஒரே வினைச்சொல் வேர் வருகிறது. this is the place where we camp, இதுதான் அந்த இடம். அந்த இடத்த பற்றி சொல்கிறீங்க. நாங்கள் எங்கே வந்து தங்கி இருப்போமோ அந்த இடம். ஆக இந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள் வாக்கியமாக. வேர் வி கேம்ப் என்பது இந்த இடத்தை குறிக்கிறது. ஆக இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம். அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது திஸ் இஸ் அவர் கேம்பிங் பிளேஸ், நாங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் இதுதான். இஸ் என்ற ஒரே வினைச்சொல், இங்கே இஸ்ஸும் கேம்ப் ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக கலவை வாக்கியம். த ஹார்ட் தட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிரீஃப் இஸ் ஹெவி, இதயம் சோகமாக இருக்கிறது, கனமாக இருக்கிறது. த ஹார்ட் இஸ் ஹெவி, இதயம் கனமாக இருக்கிறது. ரைட்டா? இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். இடையில வந்து அந்த இதயத்தை பற்றி நீ விவரிக்கிற. என்ன இதை விவரிக்கிற? தட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிரீஃப் என்றால் என்ன? அந்த இதயம் சோகமான இந்த இதயம் இஸ் ஹெவி, கனமாக இருக்கிறது. ஆக இதயம் சொல்லிட்டு அந்த இதயத்தை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய். வாக்கியம்னா ஒரு வினைச்சொல் வர வேண்டும். இசு போட்ட இஸ் ஹெவின்னு மறுபடியும் அதை தொடர்ச்சியாக அந்த இதயத்தினுடைய கண்டினியூட்டியை சொல்கிறாய். ஸோ இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம். ஏனென்றால் ஹார்ட் என்ற பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியமும் பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமும் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்து அதை மெயின் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது சிம்பிள் ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறுகிற பொழுது த ஹார்ட் ஃபுல் ஆஃப் கிரீஃப் இஸ் ஹெவி, ஹார்ட் சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய
இந்த இதயம் கனமாக இருக்கிறது. இஸ் என்ற ஒரே வினைச்சொல் வருகிறது. த ரிப்ளை, பதில். எந்த பதில்? நீ அனுப்பிய பதில். அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. பதில், கடிதத்தில் பதில், நீ அனுப்பிய பதில். எந்த பதில்? எத்தனையோ பதில் வருது, ஆனால் அதில் நீ அனுப்பிய பதில். ஆக நீ அனுப்பிய பதில் என்பது இந்த பதில் என்ற பெயர் சொல்லை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இஸ் ஃபூலிஷ் என்றால் என்ன? அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஆக த ரிப்ளை இஸ் ஃபூலிஷ், பதிலே கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. அந்த பதிலை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய், விச் யூ ஹவ் மேட். ஸோ இந்த விச் யூ ஹவ் மேட் என்பது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கிய பெயர் சொல்லான ரிப்ளையை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இதை இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது யோர் ரிப்ளை இஸ் ஃபுலிஷ், உன்னுடைய பதில் கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஒரே வார்த்தை இஸ்ஸோட முடிச்சிடுறேன். அடுத்தது இந்த யோர்ங்கிறது விச் யூ ஹவ் மேடு, அனுப்பிய என்பது உன்னுடைய என்று ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடுறீங்க. ஆக இது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். த ஈவில், அந்த சாத்தான் அல்லது அந்த தீய விஷயங்கள். த ஈவில் தட் மென் டூ, மனிதர்கள் செய்யக்கூடியது. இங்கே மனிதர்கள்னா பெண்களும் சேர்ந்து அடங்கிறார்கள். த ஈவில், கெட்ட விஷயங்கள், அது மனிதர்களால் செய்யப்படுகிற விஷயங்கள். லிவ்ஸ் ஆஃப்டர் தெம், அவர்கள் செத்தாலும் அதற்கு பிறகும் வாழ்கிறது. ஸோ இந்த ஈவில், கெட்டதை விவரிக்கிறாங்க. என்ன கெட்டது? மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த கெடுதல்கள் என்று விவரிக்கக்கூடிய பெயர் சொல். ஸோ அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அதே இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஈவில் டன் பை மென், மனிதர்களால் செய்யப்படுகிற அந்த கெட்ட செய்கைகள். லிவ்ஸ் ஆஃப்டர் தெம், அவர்கள் இறந்தும் வாழ்கிறது. அடுத்ததாக டோன்ட் யூ ரிமெம்பர், டு யூ நாட் ரிமெம்பர் ஹிம், உனக்கு அவனை தெரியலையா? உனக்கு அவனை தெரியலையா? டோன்ட் யூ ரிமெம்பர் ஹிம் சொல்லிட்டு அந்த ஹிம்மை பற்றி விவரிக்கிறாய். ஹூ வாஸ் ஃபார் ஃபார்மர்லி யோர் ஃப்ரெண்ட், அவன் உன் பழைய நண்பன். உனக்கு அவனை தெரியல, அவன் தான் அவன் பழைய நண்பன். ஆக உனக்கு அவனை தெரியவில்லையா என்று சொல்லிட்டு அவனை விவரிக்கிறாய், யோர் ஃபார்மர் ஃப்ரெண்ட் என்று. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. டூ ரிமெம்பர், இங்கே வாஸ் என்பது. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸாக வருகிறது. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது do you not remember him, your former friend, உன்னுடைய பழைய நண்பனை தெரியாதா? ஃபார்மன் என்ற ஒரே வார்த்தையில பெயர் சொல்லாக மாற்றி விடுகிறாய். அடுத்ததாக this is the needle, இதுதான் அந்த ஊசி. எந்த ஊசி என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ஊசியை பற்றி விவரிக்கிறாய். இதுதான் அந்த ஊசி என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஏன்னா திஸ்ங்கிறது எழுவாய், இஸ் என்பது வினைச்சொல், இங்க நீடில் என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிறாய். இதுதான் அந்த ஊசி. with which she knits, அதில் தான் அவ பின்னுகிறாள். அந்த ஊசியில தான் அவ பின்னுகிறாள். அந்த ஊசி எந்த ஊசி என்றால் அவள் பின்னக்கூடிய ஊசி. அது துணை வினைச்சொல், துணை பெயர் ஒரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. அது கலவை வாக்கியம். this is a knitting needle, இதுதான் அவள் பின்னிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊசி. ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது. have you nothing, உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா? அந்த ஒன்றுமே இல்லையா என்பது that you wish to say, நீ சொல்ல விரும்புவது. ஆக ஒன்றுமே இல்லையா என்பது நீ சொல்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்றுமே இல்லையா, அதை விவரிக்கிறோம். ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். have you nothing to stay, உனக்கு சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லையா? he prospered by the help he got from his friend, அவன் செழிப்படைந்தான், அவன் வளம் பெற்றான், அவன் பணக்காரனானான். எப்படி? by the help, ஒரு உதவி மூலமாக. எந்த உதவி மூலமாக? அந்த ஹெல்ப் என்பது பெயர் சொல். அந்த உதவி அவனுடைய நண்பர்களிடமிருந்து பெற்ற உதவி. அந்த உதவியை பற்றி விவரிக்கிற உதவி என்பது பெயர் சொல். அவன் செழிப்படைந்தான், அவன் பணக்காரனானான். எப்படி பணக்காரனானான்? பை த ஹெல்ப், உதவி மூலமாக பணக்காரனானான். உதவி மூலமாக பணக்காரனானான் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த ஹெல்ப்பை பற்றி விவரிக்கிறோம். எப்பேற்பட்ட ஹெல்ப் என்றால் அவன் நண்பர்களிடமிருந்து பெற்ற உதவி. அந்த ஹெல்ப், உதவி என்பது நண்பர்களிடமிருந்து பெற்ற உதவி, அப்பா அம்மாவோட உதவி அல்ல. இது நண்பர்களிடமிருந்து பெற்ற உதவி. அந்த உதவியை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக, அதுக்கு ஹீ காட் எல்லாம் போடுறோம், சப்ஜெக்ட் வேர்ப் எல்லாம். ஸோ இந்த பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் இந்த ஹெல்ப்பை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ ப்ராஸ்பர்ட் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ஸோ இந்த பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். இதே சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லும்போது ஒரே வினைச்சொல்லோட முடிச்சிடணும். ப்ராஸ்பர்ட், அவன் செழிப்படைந்தான், வளம் பெற்றான். by the help of his friends, தன்னுடைய நண்பர்களின் உதவி மூலமாக. ஸோ இங்கே வினைச்சொல்லே கிடையாது. இங்கே ப்ராஸ்பர்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த
கலவை வாக்கியம் நீங்கள் அன்றாடம் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய ஒரு மைய ஆங்கில கம்யூனிகேஷன் தொடர்பு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம்தான் இந்த கலவை, காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸிலிருந்து சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுவதற்கு, சிம்பிள் வாக்கியத்திலிருந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் உங்கள் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.